वो बोले नंद महल को गया मेन मंदिर नंद बाबा का घर मैया की राधा रानी की। গোকুল মথুরা থেকে 10 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি গ্রাম, যেখানে ভগবান কৃষ্ণকে তার পালক মা যশোদা সম্পূর্ণ গোপনীয়তার মধ্যে লালন পালন করেছিলেন। মথুরায় কৃষ্ণ জন্মভূমি দর্শন করার পর আমরা সোজা গোকুলের পথে রওনা দিয়েছিলাম। এখনও গোকুলের প্রতিটা গাছে, গোকুলের মাটির প্রতিটা কণায় ছোট্ট গোপালের পদধ্বনি শোনা যায়। श्याम गोविंद की जय। सब लोग ताली बजाओ राधे 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 और सब लोग ऊंचे हाथ कर लो और सब लोग लाफिंग करो खिल्ली करो। गोकुल में है कि जो हंसे उन्हीं का घर जाए के बाल गोपाल बसे और गोकुल में है कि जो रोवे वो जीवन भर अपना सब कुछ खोवे। तो ये खूनी का जगह नहीं बोलते, पानी का जगह बोलते। बोलो यशोदा मैया की जय। हंसो भले बोलो राधे राधे ये ऊपर में आप लोग गेट देखते हो, इसको बोले गोपाल। भगवान का जन्म हुआ मथुरा में कारागार में। भादो का महीना था, बुधवार का दिन था, रोहिणी नक्षत्र था। उनके पिता लाए ना वसुदेव यमुना को पार करके, वो ऐसे 7 दरवाजे में से लाए। ऐसे पूरे गोकुल जी में 7 दरवाजा पड़ता है, ये पहला दरवाजा इसको गोपाल द्वार बोले। बोलो गोपाल कृष्ण महाराज की राधा रानी हंसो বাসুদেব ছোট্ট গোপালকে নিয়ে মথুরা থেকে গোকুলে আসার পথে এরকম মোট 7টি দরজা পার করেছিলেন। তার মধ্যে এটি ছিল প্রথম গোপাল দ্বার। राधे राधे ये गली को बोले चोर गली। भगवान को लाए ना वसुदेव जी यमुना को पार करके ये रास्ते से लाए थे। रास्ते का नाम पड़ा है चोर रास्ता। बोलो यशोदा मैया की राधे राधे। এই চোরগলি দিয়েই আমরা গোকুলের গোশালার দিকে এগিয়ে গেলাম। এই রাস্তা দিয়েই একসময় যমুনা পার করে ছোট্ট কৃষ্ণকে নিয়ে নন্দবাবার আলয়ে পৌঁছেছিলেন বাসুদেব। বলা হয় গোকুলের সবচেয়ে বড় সেবা হলো গো সেবা এবং সবচেয়ে বড় দান হলো গোদান। এখানে এমনও মান্যতা আছে যে মৃত্যুর পর যখন কোনো কিছু কাজে আসে না, তখন এই গো মাতাই আসেন বৈতরণী পার করাতে। गोकुल का गौशाला एक मिनट, इसको बोले नंद महल गौशाला। नंद बाबा के समय में गोकुल में रहता था 9 लाख गाय। कृष्ण का बधाई हुआ गोकुल में, तो नंद बाबा ने कृष्ण का बधाई में 9 लाख गाय का दान किया। जब इस गांव का नाम क्या पड़ा? गौकुल। क्या नाम पड़ा? गौकुल। जल्दी में आप लोग आते हैं यात्री लोग क्या बोलते हैं? गोकुल। शुद्ध नाम है इस गांव का गौकुल, गायों का कुल। अभी भी यहाँ का मर्यादा है, गांव में 10,000 गाय रहता, कोई गाय को नहीं बेचता है। कहते हैं मथुरा जी का लड़की और गोकुल जी का गाय जिसका कर्म फूटे भाग्य फूटे तो वो दूसरे गांव को जाए। मथुरा का लड़की होती है चतुर्वेदी ब्राह्मण लोग का, उसका शादी है वो मथुरा में ही करते हैं, मथुरा से बाहर नहीं करते। गोकुल का जो गाय है उसको यहाँ कोई बेचता नहीं है, खाने पिलाने का नहीं कर सकते, तो गौशाला में इधर को दान करते हैं। बोलो गौ माता की जय। गोकुल जी के अंदर में सबसे बड़ी सेवा उसको क्या बोले? गौ सेवा। क्या बोले? गौ सेवा। और गोकुल जी के अंदर में सबसे बड़ा दान है उसको बोले गौदान। क्योंकि अपन का जो अंत समय आता है ना पैसा काम आता है ना नाव काम आती है, काम केवल क्या आता है? गाय का पूछ। गाय का पूछ पकड़ के मनुष्य बैतरणी नदी को पार करना पड़ता है। बोलो गौ माता की हंसो राधे राधे बोलते हैं। राधे राधे। এখনও এই গ্রামে 10,000 গরু রয়েছে, কিন্তু শুধুই সেবার উদ্দেশ্যে। বলা হয় গোকুলের গরু আর মথুরার মেয়ে তখনই গ্রামের বাইরে যায় যখন কারো কপাল খুব খারাপ হয়। তাই মথুরার মেয়েদের বিয়ে কেবল মথুরাতেই হয় এবং গোকুলের গরুও কখনো বিক্রি করে অন্য শহরে বা গ্রামে পাঠানো হয় না। এখন আমরা এই চোরগলির মধ্যে দিয়ে চলেছি নন্দ মহারাজের বাড়ির দিকে। এই মন্দিরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শৈশব কেটেছে বলে বিশ্বাস করা হয়। কংস যখন বাসুদেব ও দেবকীকে বন্দি করেন তখন শ্রীকৃষ্ণ, নন্দবাবা ও মা যশোদা সহ এই বাড়িতে থাকতেন। ये आ गया मेन मंदिर नंद बाबा का घर। এই মন্দিরে কৃষ্ণের শিশুরূপ বিরাজমান। এখানে অনেক মূর্তি রাখা আছে, যার মধ্যে একটি মাটি থেকে নিজের থেকে উঠে এসেছে বলে জানা যায়। মন্দিরের সামনে যমুনার জল আসার ব্যবস্থা আছে। আমরা সেই জলে হাত ধুয়ে মাথায় চন্দন মেখে এগিয়ে চলাম মন্দিরের দিকে। ये देरी है, इस पे सबको सीधा वाला पैर आगे बढ़ा के ना राइट वाला पैर। आप दोनों अपना जोड़ा का एक खुल लो, आप जो जोड़ा से आई वो अपना खुल लेना है। बोलो यशोदा मैया की जय। এই মন্দিরে ডান পা দিয়ে জোড়ায় জোড়ায় ঢুকতে হয়। যদি সাথে সন্তান থাকে তবে তাকে তার মা বাবার পেছনে দাঁড়াতে হবে। বাইরে থেকে ঢুকে আমরা কেউই বুঝতে পারিনি যে ভেতরে বেশ খানিকটা ভিড় আছে, কিন্তু সাথে গাইড থাকায় আমাদের বিশেষ কোনো অসুবিধা হয়নি। আমরা বেশ ভালোভাবেই দর্শন করতে পেরেছি। এখানে একটি নিয়ম আছে যে কেউ এখানে হেঁটে হেঁটে ঢুকতে পারবে না। মূল কক্ষে হেঁটে ঢোকা পুরোপুরি নিষিদ্ধ। बोलो राधे राधे।
राधे राधे নন্দের আলয়ে ছোট্ট কৃষ্ণ দিনে দিনে বেড়ে উঠছিল। ছোট্ট গোপালের দর্শনের জন্য সমস্ত দেবতারা তো এসেছিলেনই, কিন্তু দেবাদিদেব মহাদেব স্বয়ং তার বাসস্থান সংসার সব কিছু ত্যাগ করে এসেছিলেন। কিন্তু মা যশোদা সহজে নন্দ আলয়ে নন্দের নন্দন আমাদের ছোট্ট নন্দলালকে দেখার অনুমতি মহাদেবকে দেননি। ওম নমঃ ভগবতে বাসুদেবায় এই মন্ত্রের দ্বারাই মহাদেব দিনের পর দিন নন্দের আলয়ের বাইরে তপস্যা করছিলেন। তার এই কঠোর তপস্যা দেখে মা যশোদা তাকে ছোট্ট গোপালের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দিয়ে দেন। যদিও বলেছি, তাও আবার বলে রাখি, মেন মন্দিরে হেঁটে ঢোকা পুরোপুরি নিষিদ্ধ, কারণ এই মন্দিরে রয়েছে ছোট্ট লাড্ডু গোপাল। নন্দগাঁও, মথুরা, বৃন্দাবন এই সব জায়গায় কিন্তু কৃষ্ণ কৈশোর থেকে যৌবন বিভিন্ন আকারে পূজিত হন। শুধুমাত্র ছোট্ট গোপাল হিসেবে পূজিত হন কৃষ্ণ এই গোকুলেই। তাই এখানকার এই নিয়ম যে পা পা পাইয়া চলে কানহাইয়া বলে বলে পা ঘষে ঘষে এগিয়ে যেতে হবে, কিন্তু পায়ে দাঁড়িয়ে ভেতরে প্রবেশ করা একদমই যাবে না। আমাদের মতোই আরও অনেক পরিবার এসেছিল এই মন্দির দর্শনের জন্য, এবং সবার আলাদা আলাদা গাইড ছিল। তারা আলাদা আলাদা গল্পও শোনাচ্ছিলেন, আবার অনেকে একই গল্প শোনাচ্ছিলেন। এক কথায় বলা যায় যে গোকুলধামে আসার পর আমরা অনেক কিছু জেনেছি এবং শিখেছিও। যেমন ওখানে পেছন থেকে আগে এগিয়ে যাওয়ার প্রচলনকে দুটি ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়। যারা পেছনে থাকে তাদেরকে বলা হয় পাপাত্মা, যারা সামনে এগিয়ে যায় তাদেরকে বলা হয় পুণ্যাত্মা। মানুষ ভুল করে, আবার সেই ভুল ঠিকও করে নেয়। সেরকমই আমরা যত ভগবানের নাম জপ করব, তত আমরা ভগবানের কাছে এগিয়ে যাব, পুণ্য অর্জন করব। পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রতিটি জীবের মধ্যে ভগবান রয়েছে, তাই কাউকে আঘাত করা মানে ভগবানকে আঘাত করার সমান। আপনি যদি মানব ধর্মেও বিশ্বাসী হন, আপনি যদি ভগবানে বিশ্বাস নাও করেন, কিন্তু আপনার কর্ম ভালো, তাহলে ভগবান আপনি না চাইতেও আপনার সাথে থাকবে, কারণ ভাগবত অনুসারে কর্মই হলো ধর্ম। মূল কক্ষে নন্দবাবা ও মা যশোদা সহ কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামের বিগ্রহ রয়েছে। যেরকম দ্বারকার রাজা হলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, সেই রকমই গোকুলের রাজা হলেন শ্রী বলরাম দাউ, এবং তাদের নিচে রয়েছে আমাদের ছোট্ট সোনার লাড্ডু গোপাল, যাকে তার সোনার পালঙ্কে দোল দিতে প্রতিদিন শত শত ভক্তরা এসে থাকে। বলা বাহুল্য, আমরাও সেই সৌভাগ্য পেয়েছি, সবই তার কৃপা। কৃষ্ণ যেখানে পুতনা রাক্ষসকে বধ করেছিলেন, সেখানে পুজো দিয়েই আমরা বেরিয়ে পড়লাম গোকুলের অন্যান্য স্থান দর্শন করতে। আমাদের পুরাণে উল্লেখিত আছে কৃষ্ণ ও তার ভাই বলরাম গোকুলের পাহাড়ি রাস্তায় এবং পাথরে খেলে বেড়াতেন, এবং আজও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গোকুলের রাস্তাগুলো কৃষ্ণের শৈশবের স্মৃতিতে ভরা। নন্দমহল, যেখানে কৃষ্ণ এবং বলরাম তার শৈশবের প্রথম কয়েক বছর কাটিয়েছিলেন, তা দর্শন করে আমরা পৌঁছে গেছিলাম নন্দ ভবন বা 84 খাম্বা মন্দিরে। মন্দিরটি 84 স্তম্ভের উপর অবস্থিত বলে এটিকে 84 খাম্বা মন্দির বলা হয়। এক পৌরাণিক কিংবদন্তি অনুসারে এখানেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তার ভাই বলরামের নাম প্রদান অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়েছিল। মন্দিরের ভেতরের প্রতিটি খাম্বা অত্যন্ত মসৃণ। তার কারণ কথিত আছে যে মাখন চুরি করে খাওয়ার পর ছোট্ট গোপাল, তার ভ্রাতা এবং সমস্ত সখাসহ এই খাম্বাগুলোতেই নিজেদের হাত মুছতেন, যার কারণে বলা হয় এখনও এগুলি অস্বাভাবিকভাবে মসৃণ। ভেতরে প্রচণ্ড ভিড় ও অন্ধকার থাকায় আমরা ভিডিওটি ঠিকমতো ক্যামেরাবন্দি করতে সক্ষম হইনি। নন্দমহল থেকে বেশ অনেকটা দূরে ব্রহ্মাণ্ড ঘাট। এই ব্রহ্মাণ্ড ঘাটের দিকেই আমরা এগিয়ে চললাম গোকুলের গলি দিয়ে। এগুলি কোনো সাধারণ গলি না, এই গলিগুলি দিয়েই কিন্তু ছোট্ট কৃষ্ণ, বলরাম এবং তার সখারা একসময় খেলে বেড়াতেন। ব্রহ্মাণ্ড ঘাট গোকুলে অবস্থিত উল্লেখযোগ্য সকল স্থানগুলির মধ্যে যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত শান্ত প্রসারিত এই স্থানটি হলো ব্রহ্মাণ্ড ঘাট। ব্রহ্মাণ্ড ঘাট হলো সেই জায়গা যেখানে শিশু কৃষ্ণ তার বন্ধুদের সাথে খেলার সময় কিছু মাটির কণা গিলে ফেলেন। দৃশ্যতে তার মুখের মধ্যে সমগ্র মহাজাগতিক মহাবিশ্ব প্রকাশ করেছিলেন।
যা তার পালিত মা যশোদা দেখে এই ঘাটেই মূর্ছিত হয়ে পড়েন। ব্রহ্মাণ্ড কথাটির আক্ষরিক অর্থ হলো মহাবিশ্ব। এই অদ্ভুত ছোট্ট শহরের পরিবেশে গল্পের রহস্যময় ঘূর্ণির পাশাপাশি ব্রহ্মাণ্ড ঘাটে একটি পুরনো মন্দির রয়েছে। এই ব্রহ্মাণ্ড আশ্রম এবং মন্দিরে কৃষ্ণ বাল্যরূপে পূজিত হন। ভক্তরা এই ব্রহ্মাণ্ড ঘাট থেকেই 84 কোষ পরিক্রমা বা ব্রজ পরিক্রমা শুরু করে থাকেন। এই ঘাটের ব্রজ কি রজ অর্থাৎ ব্রজের মাটি, যা আজ তীর্থযাত্রী দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করে এবং স্থানীয়দের মতে এই মাটিতে জাদুকরী নিরাময় ক্ষমতা আছে। এই হলো যমুনা নদীর ব্রহ্মাণ্ড ঘাট। এখান থেকে নৌকোবিহারের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু অনেকটা বেলা হয়ে যাওয়ার দরুন আমরা আর নৌকোবিহারে যাইনি। ব্রহ্মাণ্ড ঘাটের সেই পুরনো মন্দিরের ভেতর আমরা এবার প্রবেশ করলাম। খুব বেশি ভিড় না থাকায় আমরা খুব সহজেই দর্শন করতে পারলাম। এখানে আমাদের ছোট্ট বাল গোপাল বিরাজমান, তাকে আমরা দর্শন করেই গোকুল ধাম থেকে বেরিয়ে এলাম। গোকুলধামের সবচেয়ে জনপ্রিয় এখানকার দইয়ের ঘোল, আমরাও তা কোনোভাবেই এড়াতে পারলাম না। এত সুন্দর খেতে ছিল এটা যে অনেকের তো এক গ্লাসেও মন ভরছিল না। তার উপর আমরা সকলেই ছিলাম ভীষণ পরিমাণে টায়ার্ড, কারণ আমাদের এই জার্নিটা একটু বেশি লেন্দি ছিল। তো একটু বিশ্রাম নিয়েই আমরা কিন্তু গোকুল থেকে বৃন্দাবনের দিকে রওনা দিয়েছিলাম। তাহলে আজ এত দূরই থাক। এরপরের ভিডিওতে বৃন্দাবনের আরও অনেক অজানা মন্দির এবং সেখানকার ইতিহাস আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।